जुगो जुग टल चौर छत्र तख्त दे मालक श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु रूप साध संगत जीओ वडभागे हाँ। सतगुरां दी अपार रहमत सदका गुरु के चरणों दे विच जुड़ बैठण दा सुभाग समा साहिबा ने बख्शिश कीता है। कोटान कोट शुक्र है। अज दा ये पावन महावाग सोरठ की वार दे विच उचारण कीता होया 13वीं पौड़ी है गुरु रामदास महाराज जी दी, जिहदे नाल 2 श्लोक गुरु अमरदास पातशाह जी दे अंकित कीते हैं। मूल रूप विच पौड़ियां ही वारां हन ते जिहड़े श्लोक पौड़ियां दे नाल मेल खांदे सन गुरु अर्जन देव महाराज ने उन्होंने नाल अंकित किए गए। जिहड़े फिर बच गए श्लोक उन्होंने अखीर विच लिख के सिरलेख दिता है। श्लोक 12 तो वधीक 12 तो वधे हुए श्लोक जिहड़े बच गए सन उत्थे सतगुरु जी ने सिरलेख दे के लिखिया। मूल रूप विच पौड़ी ही वार हुंदी है। श्लोक 2 सतगुरां दे अंकित कीते ने गुरु अमरदास महाराज जी दे। साहिब समझा रहे ने भाई, जिवें हाथी दे सिर ते कुंडा है, जिवें अहरण अपना सिर वदान हेठ देंदी है, तिवें ही भाई तू भी अपना मन ते तन गुरु नूं अर्पण करके सावधान होके सेवा भगती कर। जिहड़े मनुख इस तरह अपने आप नूं सतगुरां वो मानो सारी सृष्टि का राज हासिल कर लेंदे ने। इउं गुरमुख आप निवारिए सब राज सृष्ट काले। मानो वो सारी सृष्टि का राज लै लेंदे हन। सारी सृष्टि का राज तो भाव की है, उन्हां दे मन दे अंदर इतनी उचाई बन जाती है, इतना उन्हां दा हिरदा उच्चा हो जाता है, जिसनों गुरु साहब ने फिर बाणी नूं बाणी खोल दी है। माई मेरे मन को सुख कोट आनंद राज सुख भुगवै, हर सिमरत बिनसे सब दुख। हे मेरी माँ, मेरे हिरदे का सुख इन्ना उच्चा हो गया है जिवें कोई करोड़ां बादशाहां बादशाहियां का सुख मान रहे होण। प्रभु परमेश्वर दे सिमरन नाल मेरे मन का इन्ना वड्डा सुख हो गया है, इन्ने सुख मेरे अंदर पैदा हो गया। असल विच पदार्थां विचों सुख नहीं है, सुख भासदा है, लगदा है, पर असल विच सुख नहीं है। इनू वक्ती सुख कहा जाता है। ते जिहड़े वक्ती सुख ने वो दुख विच हमेशा बदलते रहंदे ने। कदी सुख आ गया, कदी दुख आ गया, कदी सुख आ गया, कदी दुख आ गया। जेकर पदार्थ ही सारे सुख होंदे तो फिर दुख आना ही नहीं सी। इथों पता चलता है पदार्थ एक वक्ती सुख है, सदीवी सुख केवल परमात्मा दे नाम विच है। जो नाम नाल जुड़ जाते ने उन्हां नूं कोई भी दुख जिहड़ा है पो नहीं सकदा, नेड़े नहीं टुक सकदा। सतगुरु पातशाह कहंदे ने मानो वो सारी सृष्टि का राज हासिल कर लैंदे ने, इन्ना उन्हां दे हिरदे दा सुख वड्डा हो जाता है। अगली पंक्ति साहिब कहंदे ने नानक गुरमुख बुझिए जां आपे नदर करे। हे नानक, ये समझ ये सोझी गुरमुख नूं आउंदी है जिन्हां ते गुरु आप नदर करदा है, आप मेहर भरिया हथ रखदा है। ये सोझी उन्हां नूं बख्शिश करदा है। फिर साहिब जी अगले श्लोक विच सानूं उपदेश करदे ने। महला तीजा, जिन गुरमुख नाम ते आया आए ते परवान। जिन्हां गुरमुखां ने, हुण गुरमुख ते मनमुख की बहुत वारी गल गुरु साहिब ने गुरु ग्रंथ साहिब विच कीती है। गुरमुख दे अखरी अर्थ ने जो मुख अपना गुरु वल रखे। ते गुरु वल मुख रखण तो भाव ये नहीं है कि मैं मुख ते गुरु वल रखदा पर मैं गुरु की गल मनदा नहीं। इनू गुरमुख नहीं कहा जाता।
ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਰੱਖੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫੋਲੋ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਵੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ, ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਮੁਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਮਿਟਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰੇ ਆਪਣਾ ਦਰਗਾਹ ਪਾਵੇ ਮਾਣ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਗਤ ਅਗਰ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 21 ਕੁੱਲਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ 21 ਕੁੱਲਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਉਧਰੇਗਾ ਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਣ ਪਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣਾ। ਇਹਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਮੈਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪੌੜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮੇਲਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆਂ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰਪਾਸ, ਇੱਕ ਗੁਰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਵਿਆੜ 'ਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਰੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਭੱਜ ਇੱਧਰ, ਨੱਸ ਇੱਧਰ, ਦੌੜ ਇੱਧਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਨਸੀਬ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕੋਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਸਤੂ ਉਹਦੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰੇ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਨਿਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਤਿਨਾਂ ਭਾਉ ਗੁਰੂ ਦਿਵਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਉਂ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ, ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਿਰਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਲ ਛਲ ਕਰ ਝੱਟ ਕੱਢ ਦੇ, ਫਿਰ ਜਾਏ ਬਹਿ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਪਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਲ ਛਲ ਕੇ
टाइम पास करेगा, इधर देखेगा उधर देखेगा, इधर चित्त डुलाएगा, इधर भी कदों समाप्ति होवे तो फिर चलो उधर झूठियां कोल कूड़ियां कोल जाके बैठिए। वो वल छल कर झट कढ़ दे फिर जाए बहे कूड़ियारां पास। ਉਹਦਾ कूड़े कोल ही बैठना होवेगा, क्योंकि ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ खुराक नहीं होवेगी, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ रस नहीं आएगा, ਉਹਨੂੰ गुरु ਦੀ ਬਾਣੀ गुरु ਦੇ उपदेश चंगे नहीं लगणगे। ਉਹ ਉੱਥੇ बैठेगा जिथे निंदिया हो रही होवेगी, जिथे चुगली हो रही होवेगी, जिथे झूठ ਦਾ पसारा होवेगा, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ रस मिलेगा, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ आनंद आएगा। सतगुरु पातशाह जी यही कह रहे ने, एक सेवक गुरु पास ਜਿਹੜੇ गुरु ਦੇ पास ने ਉਹਨੂੰ ਉਹ गुरु ਨੂੰ प्यारे लगन लग पे, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਤਿਨਾਂ ਭਾਉ ਗੁਰੂ ਦਿਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਨਸੀਬ ਹੋਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਭ, ਗੁਰੂ ਆਖ ਗੁਰੂ ਚਿਵਾਈਆ। ਹੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਇਹ ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੀਤਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਜਿਉ ਮਿਰਤਕ ਮਿਥਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਵੀ ਪਾਏ, ਬੜੇ ਸੋਹਣਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਦੇ ਫਿਰੇ ਬਿਨ ਨਾਮੇ, ਉਹ ਖਪ ਖਪ ਮੁਏ ਕਰਾਂ ਜਾ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਰਜ ਕੁਰਜ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਆਣਾ, ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਲਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਗੋਂ ਆਲਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਨਿਡਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਭਲਿਆ ਇਹ ਤੇ ਕੌਡੀ ਵੀ ਕੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਨ ਤੀਆ ਸੋ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ, ਪਸ਼ੂ ਹੋਂ ਕਰ ਜਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਸਮਝੋ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹੀ ਚੇਤੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਆਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਆਖੋ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਪਕੜ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਰਸਤ ਇੱਥੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਏ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵਖੜੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਹਰ ਕਰਨ।
ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਫਤਿਹ ਜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।